ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ. Part 15 of the Constitution, it explained about Election Commission of India. ಸಂವಿಧಾನದ 15ನೆಯ ಭಾಗ ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಭಾಗ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 324 to 329. The Constitution of India, and it included all which are things comes under the Election Commission of India from article number 324 to 329. The Election Commission of India, it conduct free and impartial elections in India. This is an autonomous body or a statutory body. It conduct justiciable elections to the Parliament, state legislative assembly, and President and Vice President of India. The Election Commission, which is responsible for all elections which are held in the country, this is responsibility to maintain discipline in an election. It tried to stopping corruption and other illegal activities in the election. The responsibility of Election Commission of India to conduct a free and impartial election. Next, composition of Election Commission. Article number 324. It explains the composition of Election Commission. The Election Commission of India, this is a triple bench commission. One is a Chief Election Commissioner and the remaining two are deputy or members of Election Commission. Deputy Election Commissioner are members of Election Commission. One is Chief Election Commissioner. This is triple bench commission. In 1993, we have adopted the triple bench commission. Actually, from 1950 to 1993, we are under only single bench commission of Election Commission of India. When in 1990, Dinesh Goswami Commission recommended to triple bench commission to Election Commission of India. When that time, P.V. Narasimha Rao, late Prime Minister of India, who was possessed as a Prime Minister of India in 1993, according to a suggestion or a recommendation of Dinesh Goswami Committee, we have adopted triple bench commission in 1993. First Election Commissioner of India, when 21st March 1950, 21st March
Okay, we'll see later. 21st March 1950, the President of India appointed the first election chief commissioner to the Election Commission, who was Sukumar Sen. From 1950 to 19 December 1958. This is the tenure of first Chief Election Commissioner of India. After that, in 1993, we have adopted the Triple Bench Commission. According to 1993, now we are under Triple Bench Commission. The Election Commission of India consists 3 commissioners. One is Chief Election Commissioner. Remaining 2 are Commissioner of Election Commission. At present, who is the Chief Election Commissioner? Who is the Chief Election Commissioner? Sunil Arora. Raju Kumar. Sunil Arora. See, at present, Sunil Arora is a Chief Election Commissioner. Remaining 2 commissioners of Election Commission, Sunil Chandra and Raju Kumar. Sunil Chandra and Raju Kumar. They are member of Election Commission. ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಸಂವಿಧಾನದ 15ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಅದರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಇದು ಸಂವಿಧಾನದ 324ರಿಂದ 329ರವರೆಗಿನ ವಿಧಿಗಳ ನಡುವೆ ಇದರ ಎಲ್ಲ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ಯಾಕೆ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದರೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಇದೊಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ವಾಯತ್ತವಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ. ಈ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಯಾವ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸಂಸತ್ತಿನ 2 ಸದನಗಳಿಗೆ, ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮತ್ತು ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹಾಗೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಇತರೆ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಇದು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅತಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಘಟನೆ. ಈ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಚುನಾವಣೆಯ ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ, ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಶಿಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗದಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಪಾರದರ್ಶಕವಾದಂತಹ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದರ ರಚನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ರಚನೆ ಸಂವಿಧಾನದ 324ನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ
1950 ಮಾರ್ಚ್ 21ಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರನ್ನು, ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದರು. 1950ರಿಂದ 1993ರವರೆಗೆ ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಏಕ ಸದಸ್ಯ ಪೀಠದ ಆಯೋಗವಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಇದ್ದ, ಅದು ಏಕಪೀಠ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು. 1990ರಲ್ಲಿ ದಿನೇಶ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಸಮಿತಿ ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ವರದಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ಪ್ರಧಾನಿ PV ನರಸಿಂಹರಾವ್ರವರು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಿನೇಶ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 1993ಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವನ್ನು 3 ಸದಸ್ಯರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಪುನರ್ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಇಬ್ಬರು ಉಪ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಅಥವಾ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಅವರನ್ನು. ಹೀಗೆ 1993ರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾವು ತ್ರಿಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ 21, 1950ರಿಂದ 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1958ರವರೆಗೆ ಮೊದಲ ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿ ಸುಕುಮಾರ್ ಸೇನ್ ರವರು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿಭಾವಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾವು ತ್ರಿಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಈ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ, ಅವರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದರು, ಸುನೀಲ್ ಅರೋರಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಸುನೀಲ್ ಅರೋರಾ. ಇದರ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಸದಸ್ಯರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಸುಶೀಲ್ ಚಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್. ಸುಶೀಲ್ ಚಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ 3 ಜನ ಸದಸ್ಯರು. Next, appointment and term of office. Appointment and term of office. ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿ. ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿ. According to article number 324/2, a President of India who appoints a Chief Election Commissioner and 2 commissioners to the Election Commission on the basis of recommendation of or a suggestion of Cabinet of Central Government. This is first one. Second one. First one, it means appointment system. Second one, term of office. Now they have 6-year tenure. Once they appointed as a commissioner to the election commission, they have 6-year
tenure. But in 1973, the late Prime Minister of India, Srimati Indira Gandhi, was reduced the term of office of Election Commissioner from 6 to 5. But again in 1986, January 1st, increased from 5 to 6 again. Sometimes an election commissioner of the election commission, they have taken charge as an election commissioner at the age of 63. Age of 63. Is it possible to complete 6-year tenure here? Only remaining 2 years. He may able to complete. Why? Because there is a retirement age to the election commissioner, that is 65. Which is the first one, 65 or 6? That is mandatory to apply all election commissioner and commissioner. See? According to 1991 Parliamentary Act, they have equal status as Prime Minister, President of India. They are equal to the President of India. Whatever government provide facility to the President, same facility facilitated by Election Commission. Article number 324/6. Article number 324/6. They have able to appoint their office members or administrative faculties. Not government appoint any administrator to the election commission. They only appoint their office bearers or official staff. They are getting payments and other things from Consolidated Fund of India. Don't forget this one, Consolidated Fund of India. Election Commissioner and official staff. Next one, removal system of Election Commissioner. Article number 324/5. How to remove the Election Commissioner? What are the cause for removal of Election Commissioner? On the ground of crude misbehavior and incapacity to complete their constitutional obligation. Which are terms and conditions to apply the removal of Chief Justice of Supreme Court? Same things which are applied here to remove the Chief Election Commissioner of India. On the ground of misbehavior, incapacity and illegal activities, you may remove from the position of Chief Election Commissioner. Not directly remove from position, that should be authenticated by Parliament of India by 2/3 majority. That is must and should. Otherwise, there is no chance to remove. With the support of 2/3 majority,
on the base of ground of misbehavior, illegal activities, and incapacities, you may remove the Chief Election Commissioner from the position. Powers and functions we'll discuss in next class. Kannada medium davaru. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಆಯುಕ್ತರ ನೇಮಕ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 324/2 ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತನನ್ನಾಗಿ ಇತರೆ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಚುನಾವಣೆಯ ಆಯುಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ 3 ಜನರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗ್ತಾರೆ. ಯಾವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದ ಶಿಫಾರಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರನ್ನು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಇತರೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು 1ನೇ ವಿಚಾರ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 324/2 ಪ್ರಕಾರ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೇಮಕ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಾಲಾವಧಿಗೆ ನೇಮಕವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ 6 ವರ್ಷ ಇರುವಂಥದ್ದು 6 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ನೇಮಕವಾಗ್ತಾರೆ. ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ 6 ವರ್ಷ. ಹೌದಾ? ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇದನ್ನು ದಿವಂಗತ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ತಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಈ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿಯನ್ನು, ಅಂದರೆ 1973ರಲ್ಲಿ 6 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿಯನ್ನು 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. 73ರಿಂದ 86ರವರೆಗೆ ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿ 5 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು. ನಂತರ 1986 ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಈ ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿಯನ್ನು 6 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿ 6 ವರ್ಷ. ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 63ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಿಂದ ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಆಯುಕ್ತನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗ್ತಾನೆ. ಈಗ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 6 ವರ್ಷದ ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ? ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡುವಂಗಿಲ್ಲ? 65 ಐತೆ. ಸರಿ. ಯಾವುದೇ ಭಾರತದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಶಾಸನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಮೂದನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿಯ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವುದು 65. ಈಗ ನೀವು 63ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರೆ ನೀವು ಕೇವಲ 2 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬಹುದು. ಯಾಕಂದರೆ 65 ವಯಸ್ಸು ಪೂರೈಸಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸರ್ಕಾರದ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು 57 ವಯಸ್ಸಿಗೆ ನೇಮಕ ಆದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನೀವು 6 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ಯಾವುದು ಮೊದಲು? 65 ವರ್ಷ ಆದರೆ ಉಳಿದ ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಬಿಡುವುದು. 6 ವರ್ಷ ಪೂರೈಕೆ ಆದ ಮೇಲೇನೂ ನೀವು 65 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಲ ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾರ ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದನ್ನು ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ IAS ಲೆವೆಲ್
ಆಫೀಸರ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾರಾಗ್ತೀರಿ? ಕೈ ಎತ್ತರ ನೋಡೋಣ. ಯಾರು ಹಾಕಿರಣ? ಚೀಫ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾರು ಆಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಹೇಳಿ? ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದಿರಲ್ಲ, ನಾನು ಹಂಗೆ ಹಾಕಿನ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿನ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದ ಬಿಟ್ಟವನು. ಭಾಳ ಜನ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ, ನಾನು IAS ಹಾಕಿನ್ರಿ, IPS ಹಾಕಿನ್ರಿ, IFS ಹಾಕಿನ್ರಿ. ಹಾಂ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದವು ಎಲ್ಲ ನೆನಪರ್ರಿನ? ಮತ್ತು ಬರೀ ಅಕ್ಕಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿರಿ. ಆಗೋದೇ ಇಲ್ರಿ ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸತ್ರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆ. ಅಕ್ಕಿನಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ನೀವು ಒಂದು ತಲೆ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಏನವ್ರು IAS IPS ಆದವ್ರು ಮನುಷ್ಯರು ಹೌದನಲ್ಲ? ಒಮ್ಮೆ ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿಬಿಟ್ರನ, ಲೇಬಲ್ ಹಚ್ಚನ, ಹೀಸ್ IAS ಹೀಸ್ IPS ಅಂತೇಳಿ ಹಿಂಗೆ ಕಳಿಸ್ಯಾನ? ಏನಿಲ್ಲ, ನಿಮಗಿಂತಲೂ ಕಷ್ಟದ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಯಾರ IAS IPS, ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಹಾಂ, ನೋಡ್ರಿ. ಮತ್ತು ಇದೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಹಿಂಗಾತಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟಾಗತ್ತೆ ಮುಂದೆ. ಅಕ್ಕಿಯ ನೀ ಅಕ್ಕಿಯ? ಹಾಂ, ಏಕೆ ಹೆದರಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಹೆಂಗೆ ಅಂತೀನಿ ನಾನು? ವೀರೇಶ್ ಯಾಕೇನ್ಲಿ? ಹಾಂ, ಆಕೆ ಆಗಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿಗೆ ನೀನು ಹಾಡಿ ನೀನು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕೊಂಡು ಸರಿ. 1991ರ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸಂಸತ್ತಿನ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಆಯುಕ್ತರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಸೇವಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 2,50,000 ರೂಪಾಯಿ ಪಗಾರ ಇತ್ತವ್ರಿಗೆ. ಮತ್ತು ಆಗಳ ಒಲ್ಲೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಮತ್ತು 2,50,000 ಪಗಾರ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಗ್ರಿ. ಮತ್ತು ಆಗಳ ಕೇಳಿದ್ರು ಒಲ್ಲೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ. ಹಾಂ, 2,50,000 ಪಗಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಇಡೋದ್ರಿ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ಚಿಂತೆ ಹೇಳೋಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತಾ. ಆಗ್ರಿ ಅಂತಂದು ನಾನು ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಲ್ಲೆ ಅಂದ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಮತ್ತು ಈಗ 2,50,000 ನಾನು ಹಾಕೀನ್ರಿ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅವರು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಸುತ್ತಾಡಿಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೋದರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಉಚಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಊಟ ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ತಿನ್ನಬೇಕಷ್ಟೇ ನೀವು. ನೋಡ್ರಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಸಹಿತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 324/6ನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದೀನಿ. 324/6ನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನೌಕರರನ್ನು ಅವರೇ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯ ನೌಕರರ ವರ್ಗವನ್ನು ತಾವೇ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥವ್ರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ನೇಮಕವಾದಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತದ ಸಂಚಿತ ನಿಧಿಯಿಂದ ವೇತನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಂಚಿತ ನಿಧಿ, ಶ್ರೀನಿಧಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅಲ್ಲ, ಸಂಚಿತ ನಿಧಿ. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮನೆಯಾಗಿದ್ದ ಕೊಡೋದಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ. ನಿಮಗೆ ನಾಳೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ವೇತನವನ್ನು ಯಾವುದರ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರ ವೇತನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಭರಣ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ.
ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಅಂತಂದೆ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಸಂಚಿತ ನಿಧಿಯಿಂದ ಆ ವೇತನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 324/5 ಎಲ್ಲೇ ಬರೆದಿದ್ನಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು, 324/5 ಇದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರ ಪದಚ್ಯುತಿಯ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಇವರನ್ನು ಆ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಬಹುದು ಅಂತಂದರೆ, ಅಧಿಕಾರ ಮುಗಿದ್ರೆ ತಾವೇ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದು ಪದಚ್ಯುತಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಿವೃತ್ತಿ. ಅದು ಹೌದಾ? ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟರಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಪದಚ್ಯುತಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ರಾಜೀನಾಮೆಯಿಂದ ತೆರವಾದ ಸ್ಥಾನ ಅದು. ಆದರೆ ಪದಚ್ಯುತಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಪದಚ್ಯುತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು? ಒಂದು, ದುರ್ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ. ಎರಡು, ಆ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ. ಮೂರು, ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದೆ ನಾನು. ಅಂದರೆ ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಾಗ ಇವರನ್ನು 324/5 ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪದಚ್ಯುತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಪದಚ್ಯುತಿಗೊಳಿಸಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಸಂಸತ್ತಿನ ಎರಡೂ ಸದನದಲ್ಲಿ 2/3 ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಹಕ್ಕುಚ್ಯುತಿ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ನೀವು ಆರೋಪ ಮಾಡಿರಿ ನಡ್ರಿ ಅಂತಂದು ಅಲ್ಲದು. 2/3 ಬಹುಮತದಿಂದ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಸಾಬೀತಾಗಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಅವರನ್ನು 324/5 ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪದಚ್ಯುತಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನೊಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೇಳೀನಿ. ಮುಂದೆ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ